नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विडियो लेक्चरना माध्यमथी ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सौनु फरी हार्दिक स्वागत है। बाळको, आपणे लास्ट लेक्चर थी 21 થી 30 तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना विशेનું डिस्कशन शुरू कर्युं हतुं। आम तो एमां मैं तमने 21 થી 25 तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना तो शीखवी ज दीधी छे, पण आपणे एने फरीवार रिवाइज पण करशुं अने साथे साथे बधानुं कक्षकीय निरूपण पण लेशुं। बाळको, 21मा नंबरनुं तत्व छे स्केंडियम। हवे तमने एमां खबर छे के एमां 21 इलेक्ट्रॉन होय। हवे 21 होय पण एमां आपणे अगाऊ एक निष्क्रिय आवी गयुं छे 21 ની પહેલા। कयुं तो के आर्गोन। तो बाळको, आपणे लईशुं पहिला तो आर्गोन कोर। हवे तमे बाळको आर्गोन कोर ल्यो छो એટલે એમાં 18 इलेक्ट्रॉन तो आवी गया। हवे 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो तमने खबर हशे के आर्गोन पछी तमे पोटेशियम अने केल्शियम में 4s भरी थी, मतलब के 3p भराई जाय छे, पछी 3d नो वारो नथी आवतो, 4s नो वारो आवे छे। अने 4s में आपणे 2 इलेक्ट्रॉन भरी दीधेला छे ऑलरेडी केल्शियम सुधी। तो बाळको, हवे जो आ 18 इलेक्ट्रॉन आ 2 इलेक्ट्रॉन એટલે 20 तो थई गया। तो बाळको, तमारी 4s भराई जाय छे तो त्यारबाद तमारे वारो आवशे 3d नो, એટલે કે 4s भर्या पछी हवे कोनो यूज शरू करवानो छे 3d नो। तो बाळको, 4s भराई जाय એટલે 3d नो यूज करीए तो 3d अने 18 ने 2 20, तो अहींया 3d में केटला भरशो तो के बाळको एक ज इलेक्ट्रॉन भरवानो रहे छे। ओके, बाळको 22मा नंबरनुं तत्व छे टाइटेनियम। तो 22मा नंबरनुं तत्व छे टाइटेनियम। टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होय बाळको। हवे 22 इलेक्ट्रॉन केवी रीते भरशो तो के सिंपल लॉजिक थी आर्गोन कोर 4s2। तो बाळको 20 तो थई गया, हवे 2 वध्या अने 3d में तमने खबर ज छे 10 सुधी भरी शकाय। तो हवे जे 2 वध्या ए तमे क्यां भरशो तो के 3d में भरशो, એટલે કે आर्गोन कोर 4s2 અને 3d2, એટલે કે આર્ગોન કોર 3d2 4s2 વાંચવાનું આવી રીતે। બળકો, 23મા નંબરનું તત્વ છે વેનેડિયમ V। બળકો, એમાં 23 ઇલેક્ટ્રોન હશે। કેવી રીતે ભરશો તો કે આર્ગોન કોર 4s2 20 તો થઈ ગયા, હવે 3 વધ્યા, એ 3 તમે ક્યાં ભરશો તો કે 3d માં ભરશો, તો કે 3d3। तो आर्गोन कोर 3d3 4s2 आ वेनेडियम नी इलेक्ट्रॉन रचना। बळको, 24मा नंबरनुं तत्व छे क्रोमियम। हवे सिंपल लॉजिक छे, तमने तरत आ रीते याद आवशे के साहेब बराबर छे, हवे अमने खबर पड़ी गई એટલે ગાડી દોડશે। आर्गोन कोर 4s2 એટલે કે 20 થઈ ગયા, 4 વધ્યા તો કે 3d4। પણ બાળકો, મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં બી સમજાવ્યું હતું અને છેલ્લા 2-3 લેક્ચરથી કહેતો આવું છું કે એની અંદર શું બનતું હોય છે બાળકો, તો કે એની અંદર એવું બનતું હોય છે કે ડી કક્ષક જે છે બાળકો એ 2 વખતે સ્થાયી થાય, એક D5 વખતે અને D10 વખતે। એટલે કે ડી ની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ભરાય ત્યારે સ્થાયી થઈ જાય છે। तो कोई पण तत्व पोते अमथुं स्थायित्व प्राप्त करवानो प्रयत्न करतुं ज होय बाळको। तो अहींया आगळ शुं थशे तो के क्रोमियम पोते स्थायित्व प्राप्त करवा प्रयत्न करशे तो एनी 3d में 4 छे अने 4s में 2 छे, એટલે અહીંની 3d એવું વિચારે કે ચાલો આપણને 1 ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય તો કામનું। પણ હવે ઈ 1 ઇલેક્ટ્રોન એને બીજો કોઈ નથી આપવાનો। ઈ 1 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી લેશે તો કે 4s માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં ટ્રાન્સફર કરશે। तो 4s में 2 हता, एमांथी 1 इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर थई जाए એટલે 3d4 ની બદલે શું થઈ જશે તો કે 3d5 થઈ જશે। એટલે ક્રોમિયમ ની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં બાળકો ભૂલ ન થઈ જાય, ધ્યાન રાખજો। એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 3d5 4s1। બાળકો, 25મા નંબરનું તત્વ છે મેંગેનીઝ। તો એમાં શું થશે તો કે ક્રોમિયમ સુધી તમે શું કર્યું तो के क्रोमियम सुधी साहेब अमे 3d5 અને 4s1 કરી નાખ્યું છે। તો 3d ને તો સ્થાયી થવું હતું, તો 3d કે હવે આમારામાં કોઈ હળી ના કરતા ભાઈ। તો જો આમાં 24 ઇલેક્ટ્રોન તો તમને દેખાય જ છે। રહી વાત કે મેંગેનીઝમાં 25 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 25મો ક્યાં ભરવો
તો બાળકો 25મો ઇલેક્ટ્રોન તમારે ક્યાંય નહીં 4s માં ભરી દેવાનો છે. 4s2 કરી દો તો 18 ને 2 20, 20 ને 5 25. થઈ ગયું બાળકો સાઈ? ક્લિયર? ઓકે સરસ. અહીં સુધી આમ તો મેં શીખવાડ્યું તો આ ફરીવાર રિવાઇઝ કર્યું છે. હવે બાળકો 26મા નંબરનું તત્વ છે આયર્ન Fe, જેને વ્યવહારમાં આપણે લોખંડ કહીએ છીએ બાળકો. આયર્ન Fe વ્યવહારમાં જેને લોખંડ કહો છો બાળકો, એ 26મા નંબરનું તત્વ છે. એમાં 26 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો એ 26 તમે કેવી રીતે ભરશો? તો કે આર્ગોન કોર એટલે 18 થઈ ગયા, પછી 4s2 20 થઈ ગયા. હવે કેટલા વધ્યા? તો કે 6 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા. અને આપણે કોને ભરવાનું શરૂ કર્યું છે? 3D ને. હવે એમાં તમને ખબર છે તમે 10 સુધી ભરી શકો. તો 10 સુધી ભરી શકો છો તો એમાં 6 ભરી દો. તો આર્ગોન કોર 3d6 4s2 આયર્નની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ. બાળકો કોબાલ્ટ 27મા નંબરનું તત્વ છે. એમાં 27 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તમે કેવી રીતે ભરશો બાળકો? તો કે આર્ગોન કોર. હવે 27 ભરવા છે, 18 થઈ ગયા, 4s2 20 થઈ ગયા, 7 વધ્યા. અને આપણે કઈ ભરવાની શરૂ કરી છે? 3D. 3D માં 10 સમાઈ શકે. તમે 7 તો ભરી જ શકો. તો 3d7. તો કે કોબાલ્ટની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે આર્ગોન કોર 3d7 4s2. બાળકો નિકલ 28મા નંબરનું તત્વ છે. એમાં 28 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો કેવી રીતે ભરશો? તો કે આર્ગોન કોર 18 થઈ ગયા, પછી 4s2 18 ને 2 20 થઈ ગયા. હવે 8 વધ્યા બાળકો. તો 8 વધ્યા એ તમે 3D માં ભરી દો. 3d8. તો નિકલની ઇલેક્ટ્રોન રચના આર્ગોન કોર 3d8 4s2. બાળકો નેક્સ્ટ આવે છે કોપર, જેને વ્યવહારમાં તમે તાંબુ કહો છો, Cu. તો બાળકો કોપર 29મો, એમાં 29 ઇલેક્ટ્રોન હોય. સિમ્પલ લોજિક છે, તમને તરત આવો જ વિચાર આવશે કે સાહેબ આર્ગોન કોર એટલે 18 થઈ ગયા, પછી 4s2 એટલે 20 થઈ ગયા. હવે 9 ઇલેક્ટ્રોન બચ્યા તો શું? તો કે 3d9. કેમ? તો કે એમાં 10 સમાય. પણ બાળકો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના કોપર માટે લાગુ ન પડે. આ ખોટી છે. શું કામ? સેમ રીઝન. ડી ક્યારે ક્યારે સ્થાયી થાય? D5 હોય ત્યારે અને D10 હોય ત્યારે. તો જ્યારે D9 થાય એટલે એને પેટનો દુખાવો શરૂ થાય કે હવે મારે સ્થાયી થવું છે. હવે સ્થાયી થવું છે એટલે એ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનું વિચારશે, પણ એ અન્ય પાસેથી નહીં. કઈ રીતે? હમણાં શીખવાડ્યું એમ 4s માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન 3D માં ટ્રાન્સફર થશે એટલે 3d10 થઈ જશે અને 4s માંથી એક ઘટી જશે. એટલે કે કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે આર્ગોન કોર 3d10 4s1. ભૂલમાં બાળકો એ 3d9 4s2 નો કરતા, નહીં તો ખોટું પડશે. બાળકો 30મા નંબરનું તત્વ ઝિંક, જેને વ્યવહારમાં તમે કહો છો જસત, Zn. કેવી રીતે કરશો બાળકો? સિમ્પલી છે. એમાં 30 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કે આર્ગોન કોર એટલે 18 થઈ ગયા, પછી હવે 3D માં 10 જ રહેવા દો, કેમ કે એને સ્થાયી તો થવું જ હતું. તો 18 ને 10 28 અને 2 30. મતલબ શું કર્યું મેં? ખબર પડી? જ્યાં કોપરમાં 4s1 થઈ હતી ત્યાં મેં ખાલી 4s2 કરેલી છે. એટલે ઝિંકની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે આર્ગોન કોર 3d10 4s2. બાળકો 21 થી 30 તત્વો સુધીની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. હવે બાળકો આપણે જે લેવાનું છે એ એનું કક્ષકીય નિરૂપણ. બાળકો એકદમ ઈઝી છે. તમે 20 તત્વો સુધી શીખ્યા છો એટલે હવે મારે તમને બહુ જાજી માથાકૂટ નહીં કરવી પડે. જો બાળકો હું સ્કેન્ડિયમનું કક્ષકીય નિરૂપણ કરું છું બાળકો, આર્ગોન કોર કોર એમનામ જ રહેશે. પછી 3D. તો બાળકો 3D છે તો ડી ના કેટલા પેટા પ્રકાર હોય બાળકો? યાદ આવે છે? 5 પેટા પ્રકાર હોય. કેટલા?
એટલે અહીંયા તમારે કેટલા ખાના કરવા પડે? 5 ખાના કરવા પડે. અને ફોરેસ્ટ તો પોતે એક જ. રેડી બળકો? હવે મને કહો આર્ગોન કોર એઝ ઇટ ઇઝ 3D માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભર્યા છે? તો કે 1. તો બળકો 3D માં 1 ઇલેક્ટ્રોન ભર્યો તો અહીંયા એક તીર કરવાનું. હવે તીર કરતા તો આવડશે જ. ફોરેસ્ટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે 2. તો ફોરેસ્ટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એક તીર ચત્તું કરવાનું, એક તીર ઊંધું. આ સ્કેન્ડિયમનું કક્ષકીય નિરૂપણ થઈ ગયું. હવે બળકો ટાઇટેનિયમનું કક્ષકીય નિરૂપણ કરવું હોય સેમ ટુ સેમ આર્ગોન કોર 3D આવે છે. બળકો હવે હું 3D વારે વારે નહીં લખું કેમ કે થોડો જગ્યાના પ્રશ્નને લીધે પછી હું લખીશ તો તમને દેખાશે નહીં. એટલે એની કરતાં બેટર છે કે આપણે 3D વારે વારે નહીં લખીએ, પણ તમે ચોપડામાં લખો ત્યારે લખી નાખવાનું. ડીના બળકો 5 પેટા પ્રકાર છે એટલે 5 કક્ષકો કરવી પડે, 5 ખાના કરવા પડે. અને પછી ફોરેસ્ટમાં તમને ખબર જ છે એક જ ખાનું આવે. બળકો તમે 3D માં કેટલા ભર્યા છે? 2. પણ મેં તમને કીધું તું પહેલા તે જ્યાં સુધી પેટા પ્રકારમાં એક ન ભરો ત્યાં સુધી એમાં બીજો ગોઠવવાનું, યુગ્મન કરવાનું નહીં. તો મતલબ અહીંયા 3D માં આવી રીતે નથી કરવાનું. 2 પહેલા 5 પેટા પ્રકારમાં જ્યાં સુધી એક ન ભરાય ત્યાં સુધી હાલે જ જવાનું. તો તમે 3D માં 2 ભરવા તો 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા, 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા. લ્યો આ 3D 2 અને સામે ફોરેસ્ટ 2. તો ફોરેસ્ટ 2 માં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એક ચત્તું તીર ને એક ઊંધું તીર. ક્લિયર થાય છે? પછી બળકો વેનેડિયમમાં તો કે સેમ વસ્તુ આર્ગોન કોર 3D ના 5 પેટા પ્રકાર છે બળકો. હવે 3D ના 5 પેટા પ્રકાર છે તો 5 ખાના કરીશું. હવે 3D માં તમારે કેટલા ભરવા છે બળકો? 3. તો 3 ભરવા છે તો 3D માં એક ચત્તુ તીર કરવાનું. અને ફોરેસ્ટમાં કેટલા કરવાના? તો કે 2. લ્યો આ થઈ ગયું આર્ગોન કોર 3D 3, ફોરેસ્ટ 2. પછી બળકો ક્રોમિયમ કરવું છે. બહુ જ ઈઝી છે બળકો. આર્ગોન કોર 3D ના કેટલા ખાના? તો કે ફરી પાછા 5 ખાના. અને ફોરેસ્ટ નું 1. હવે બળકો અહીંયા તમે ડી માં કેટલા ગોઠવો છો? 5. તો 5 ગોઠવો છો તો 5 માં એક તીર કરવાનું. અને ફોરેસ્ટમાં જો બળકો એક જ છે તો અહીંયા એક જ ચત્તુ તીર તમારે કરવાનું છે. ક્લિયર થઈ છે બળકો? ઓકે, સરસ. બળકો મેંગેનીઝનું કક્ષકીય નિરૂપણ હવે તો બળકો આવડવું જ જોઈએ કેમ કે હવે તો એન્ડિંગ ઉપર છીએ. તો આર્ગોન કોર 3D ના 5 પેટા પ્રકાર. તો ડી માં કેટલા ભરશો તમે? 5. તો આ 1, આ 2, 3, 4 અને 5. અને ફોરેસ્ટમાં કેટલા ભરશો? 2. એટલે એક ચત્તુ તીર, એક ઊંધો તીર. બળકો 26મા નંબરનું તત્વ સેમ ટુ સેમ આર્ગોન કોર અને 3D ના 5 પેટા પ્રકાર. અને ફોરેસ્ટ તો છે જ. બળકો અહીંયા તમે ડી માં કેટલા ભરવાના થાય છે? 6. તો આપણા નિયમ મુજબ પહેલા 5 માં એક ભરો. હજી એક વધ્યો. જો વધે છે તો એનું જોડકું કરો એટલે કે એક ઊંધું તીર પણ કરો. અને ફોરેસ્ટમાં તો 2 જ છે. ક્લિયર? કોબાલ્ટ. બળકો કોબાલ્ટમાં જેમ ચાલે છે એમ જ આપણી કથા કન્ટિન્યુ છે. આર્ગોન કોર.
હવે બાળકો 3D ના પાછા 5 પેટા પ્રકાર અને સામે 4s. 3D માં કેટલા ભરવાના છે બાળકો? 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો પહેલામાં 2, બીજામાં 2 એટલે 4 થઈ ગયા. આ 5, 6 અને 7 અને 4s માં કેટલા છે? તો કે 2 છે બાળકો. તો જોઈ લો 3D 7 4s 2. હવે નિકલ 28મા નંબરનું તત્વ. તો બાળકો નિકલ 28મા નંબરનું તત્વ છે તો કે આર્ગોન કોર. 3D ના કેટલા પેટા પ્રકાર લેશો? તો કે 5 અને 4s તો છે જ. તો બાળકો 3D માં તમે કેટલા ગોઠવવા માંગો છો? 8. તો પહેલામાં 2, બીજામાં 2, ત્રીજામાં 2 એટલે 6 થઈ ગયા. 7 અને 8. 4s માં તો બાય ડિફોલ્ટ 2 આવે જ છે. ક્લિયર થાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ કોપર. તો બાળકો કોપરમાં કોઈ નવીન વસ્તુ નથી. આર્ગોન કોર 3D ના 5 પેટા પ્રકાર. તો કેમ ગોઠવશો? તો જો અહીંયા 3D માં 10 થઈ ગયા છે. તો 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 અને 4s માં 1 છે તો 1 તીર. હવે બાળકો તીરનું તો મગજ હાલે છે ને? ઓકે. ઝિંક આર્ગોન કોર 3D ના કેટલા પેટા પ્રકાર? તો કે 3D ના 5 પેટા પ્રકાર અને 4s માં 1. તો 3D માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના છે બાળકો? 10. તો કે 2, 4, 6, 8, 10 અને 4s માં કેટલા ભરવાના? તો કે 2. તો જુઓ આ તમારા 21 થી 30 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના અને સામેનું કક્ષકીય નિરૂપણ સમજાઈ ગયું છે બાળકો? જો કોઈને આમાં કંઈ ડાઉટ હોય ને તો પૂછી લેજો. આ તમારી અગત્યની ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ અહીંયા આગળ મેં 1 થી 30 તત્વો માટેની પૂરી કરી દીધી છે. જેટલી રીતે તમારી ઇલેક્ટ્રોન રચનાની જરૂર પડવાની હતી એ તમામ પેટર્ન મેં તમને કરાવી દીધી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી ટોપિક ઉપર જશું ચેપ્ટર 3 ના. ઓકે. જો આમાં કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો. બાકી આજનો વિડીયો લેક્ચર પસંદ આવ્યો હશે એવી આશા રાખું. ઓકે. થેન્ક યુ.